شبیر نے دیکھا کہ جاوید نامی الیکٹریشین موٹر سائیکل پر ایک چھوٹا سا بیگ رکھے سفر کر رہا تھا. پھر اس کی موٹر سائیکل ایک گلی میں مڑی جہاں اس نے ایک دروازے کے سامنے موٹر سائیکل کھڑی کر دی اور دروازے کی بیل بجا دی. ایک شخص نے دروازہ کھولا. یار تمہیں کل سے کہا ہوا ہے، اب آئے ہو تم؟ ارے چوہے صاحب میں گاؤں میں ہی نہیں تھا، جیسے ہی پتا چلا فوراً آ گیا. کمال ہے. اچھا آ جاؤ. آپ وہ دونوں گھر کی اندرونی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچ گئے. جاوید نے سولر پینل اور بیٹری وغیرہ کا معائنہ کیا اور پھر اپنا ٹول باکس کھول کر کام کرنے لگا. اچھا یہ بتا، اس کی بیٹری تو نیچے لگی ہوئی ہے نا؟ ہم کے نیچے کمرے میں. ایک منٹ، اس سے میں صحیح کر دوں. مسئلہ یہاں سے نہیں ہے، ہاں مسئلہ کچھ الگ ہی ہے. چلو ایک کام کرتے ہیں، نیچے آؤ. نیچے آؤ. ہاں چلو آ جاؤ. جاوید نے جلدی اپنا کام نمٹایا اور پھر سیڑھیوں سے نیچے اتر کر لائٹ جلا کر بھی دکھا دی. یار جاوید، تمہارا گزارا ہو جاتا ہے اس مہنگائی میں؟ تمہارے سوا گاؤں میں کوئی اور الیکٹریشین تو نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے چوہے صاحب، ہو ہی جاتا ہے گزارا. آپ کو پتا ہے مہنگائی تو ہے ہی، اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے، اور میں ہی ایک الیکٹریشین ہوں بس. اچھا وہ آپ کے پاس ٹیسٹر وغیرہ ہے؟ اچھا رہنے دے، کوشش کرتا ہوں ایسے ہی ہو جائے. یہ ہو گیا. اب جب بھی آپ کی لائٹ جائے گی نا تو سولر پینل کے اوپر پورا کنورٹ کر دیا میں نے. اب انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. چلیں میں چلتا ہوں. جاوید 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا، لیکن تھا محنت کش. جاوید جتنا سادہ تھا، اس کی بیوی اتنی ہی تیز اور چالاک تھی اور اپنی ساس کو اپنے روب میں رکھتی تھی. ایک دن شبیر نے دیکھا کہ جاوید کی ماں چولہے پر تھی کہ جاوید کی بیوی فون کان سے لگائے ہوئے کمرے سے نکلی اور ساس پر غصہ کرنے لگی. اما تم نے ابھی تک کھانا نہیں تیار کیا. تمہیں پتا میرا کزن آیا ہوا. وہ کب آ گیا؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں. اب ہر بات تمہیں بتانے والی ہوتی ہے کیا؟ جاوید کی بیوی جانے کے لیے مڑنے لگی تو اس کا فون پھر کانوں سے لگا ہوا تھا. اس نے شوہر کے اچانک لوٹنے پر بھی کسی حیرانی کا اظہار نہیں کیا اور کمرے کے اندر چلی گئی. تو کیا ہر وقت فون پہ لگی رہتی ہے؟ شوہر آیا ہے دکھتا نہیں ہے کہ آدمی چائے پانی کا پوچھ لے. تیری ماں ہے نا، اس سے بات کر، وہ کر کے دے گی نا. نظر ہم مصروف ہوں. کس بات کی مصروف ہے؟ میرے کزن کا فون آیا، اس سے بات کر رہی ہوں. آئی سمجھ میں؟ ایک کزن سے تو فون پہ بات کر رہی ہے، ایک کزن تیرا گھر پر ہے. یہ وہ انصر وہی تیرا کزن ہے نا جیسے تو اپنا پرانا محلے دار کہتی تھی. کر لے بحث. کیا بگاڑا وہ تیرا ہے؟ کیا بگاڑا ہے وہ میرا دوست ہے، میرا کزن ہے. جا کرنا ہے کر لے. ادھر میرے خدا. اماں اس نے آج پھر نشہ کیا ہوا ہے. یہ اس کا کزن جو آیا ہوا ہے نا وہی کرواتا ہے اسے نشے. آج چھوڑوں گا نہیں اسے میں. روک ادھر. اماں سمجھا اپنے بیٹے کو، پاگل ہو گیا یہ. پتہ نہیں کن کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. چھوڑ دو بیٹا جاوید، اس کے منہ نہ لگ. اماں اسے سمجھا دو، اس کا کوئی دوست کوئی کزن میرے گھر میں دوبارہ نہیں آنا چاہیے. ہاں نہیں آئے گا میرا کزن. ویسے بھی تم دونوں جو نا کسی سے ملنے کے قابل بھی نہیں ہو. بڑا آیا کزن. یار بات تم چھوڑ، دماغ خراب کر رہا تھا. جاوید کی بیوی کھلے عام اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی، لیکن جاوید بچوں کی خاطر خون کا گھونٹ پی کر اسے برداشت کر رہا تھا. اب وہ اپنے آشنا سے گھر کے بجائے باہر ملنے لگی تھی. شبیر نے دیکھا کہ جاوید کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ سیر و تفریح کر رہی تھی. پھر وہ ایک جگہ ٹہل کر اس سے بات چیت کرتی دکھائی دی. ارے چھوڑ، جب میں نہیں ڈرتی تو تم کیوں ڈرتے؟ اچھا سن، بولو. میں ایک بہت بڑی الجھن میں ہوں. 4 بچے ہیں میرے، مہنگائی دیکھ رہے ہو تو اگر میں جاوید سے طلاق لے لوں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اگر تم سنجیدہ ہو تو میں تو کر لوں گا شادی. ویسے یہ تعلقات تمہیں برے لگ رہے ہیں کیا؟ نہیں تو پھر جیسا چلنا ہے چلنے دو.
मेरा जी करता है कि जावेद को दुबई का वीजा लगवा के हमेशा के लिए वहीं भेज दूं, ताकि मेरी जान छूट जाए। हमेशा के लिए उसको दुबई भेजने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ और मैं जावेद को फोन करके उसको यहाँ बुलवा लूंगी, उसके साथ घर चली जाऊँ। वो पूछेगा नहीं तुम्हें तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें क्या करना है कि वो मुझसे क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, वो मेरा मामला है। जाओ। जावेद की बीवी का आशना मोटरसाइकिल लेकर चला गया। वो उसे दूर तक जाता देखती रही, जिसके बाद उसने अपने शौहर को फोन कर दिया। अच्छा सुनो, ये पेट्रोल पंप के पीछे वाली गली है ना, मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे लेने के लिए आ जाओ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। अरे आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ। क्या हो गया, क्यों खड़ी हो, क्या मसला है? सारे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ मैं, जल्दी आओ। अरे हाँ बोला ना, आता हूँ। हर कोई बाप बना हुआ है, वो बाप बन रहे हैं और ये भी बाप बन रहे हैं। थोड़ी देर में जावेद नहर किनारे पहुंचा तो वो मुंडेर पर बैठी हुई दिखाई दी। अब वो दोनों खामोशी से घर की तरफ जा रहे थे। बीवी घर में दाखिल होते ही अपने कमरे में बंद हो गई और जावेद की माँ, जो ये सब कुछ देख रही थी, खामोश रही और अपने बेटे को खामोश रहने का इशारा करने लगी। जावेद की बीवी ने शादी के बाद अंसर से ताल्लुकात उस वक्त पैदा किए थे जब वो एक बस अड्डे पर अपनी मां के साथ घर जा रही थी। अंसर उसे बस अड्डे पर मिला था और जावेद की बीवी ने उससे फौरी तौर पर दोस्ती गाड़ ली थी और अब उसे दीदा दिलेरी के साथ खुल्लम खुल्ला मिल रही थी। शौहर ने जब्त की इंतहा कर दी थी, लेकिन अब जावेद की बीवी को अंदाजा हो गया था कि अब उसका शौहर उसकी जान भी ले सकता है। शब्बीर ने देखा कि जावेद की बीवी अपने आशना से फोन पर बात कर रही थी। वो उसे सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर रही थी। फिर उसकी हरकत और सकनात से लगा कि जैसे वो अपने शौहर को रास्ते से हटाना चाहती हो। तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। जावेद की बीवी ने एक दिन अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर का गला दबा दिया था और लाश ठिकाने लगाकर मामूल की जिंदगी गुजार रही थी। इधर मकतूल की मां ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके नतीजे में बिला आखिर शौहर की कातिल बीवी और उसका आशना पकड़ा गया। ये खूबसूरत और पुरसुकून सा इलाका जो आप देख रहे हैं, मकतूल यहीं रहता था, यहीं मेहनत मजदूरी करता था। उसके कत्ल के बाद उसकी बूढ़ी माँ, रिश्तेदार और बच्चे मुसलसल एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। वायरिंग वगैरह पखियां दा, इस्त्रियां दा वो काम करदा ही माड़ा मोटा। ये ओदा रोजगार ही आई बच्चों का, बुढ़ड़ी माँ से वास्ते जरा 200-400 लै हुंदा ही खा पांदे और ओदा कोई इंदा और कारोबार कोई ना ही। ये इलेक्ट्रीशियन नहीं थोड़ा बड़ा जरा ये करता है। तेरा मेरा काम करता, मेहनत करता, उन खर्चा देंदा। उस बड़ी ज्यादती कीती है जवेद नाल, बड़ा जुल्म कीता है। जिवें जवेद नूं मारिया सिंजे सन बोई हुई वो चाहती है। ये साडी अपील है, हुकूमत अगे भी अपील है कि उस ते तरस करन, जवेद इस बूढ़ी ते तरस करन, ठीक है, उसकी रिहाई न करन, उन फांसी। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो कुछ यूं है। मुख्तलिफ नंबर की सीडीआर लेने पे हमें मालूम हुआ कि इसकी वाइफ सबा बीबी का इस वकीले में इन्वॉल्व होना पाया गया, जिसको हमने सामने तफ्तीश किया, जिसने इस बात का इंकशाफ किया कि मैंने अपने आशिक अंसर कलियार के साथ मिलकर 16 मार्च 2023 को बवक़्त 4-5 बजे शाम बादला के इलाके में हमने उसे गला दबाकर मार दिया। बाप कत्ल हो चुका है और चारों छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी के रहमो करम पर हैं। ये बच्चे भी मेहनत मजदूरी करते और जलाने के लिए भारी भारी लकड़ियां हाथों में उठाए घर लौटते दिखाई दे रहे हैं। शब्बीर ने मडरांझा में पेश आने वाले इस सफाक और अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और अपील की है कि मकतूल के बच्चों की कफालत का कोई न कोई बंदोबस्त जरूर किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।